السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کمنٹس بھی دیں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الحق پیش کرتے ہیں۔ الحق جو ہے یہ اس کا مطلب ہے کہ حق ہونے والی، یعنی ہو کے رہنے والی ہے، قیامت کی گھڑی کو متعلق کہا گیا ہے۔ یہ سورت بھی مکہ دور کے ابتدائی دنوں میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں آخرت و قرآن کے من جانب اللہ ہونے کی تصدیق کی گئی ہے، رسالت کے برحق ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ آیت نمبر 1 تا 3 میں مخاطب کا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ قیامت کو جو جھٹلا رہے تھے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اس کا آنا یقینی ہے اور وہ واقعہ پیش آ کر رہے گا۔ آخرت کا برپا ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جو ضرور پیش آ کر رہے گی۔ الحقت ملحقت، کیا ہے حق ہونے والی، آ کر رہنے والی کیا ہے؟ مل حقت، کیا ہے برحق ہونے والی؟ بما ادراک ما حقت، اور تجھے کیا معلوم کہ کیا ہے حق ہونے والی، یعنی قیامت کیا ہے؟ کذب ثمود و عاد بالقاریات، تو جو سمود تھے انہوں نے جھٹلایا تھا قیامت کو، قیامت کی گھڑی کو، قیامت کی آفت کو انہوں نے جھٹلایا تھا۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَاتِ، پھر جو سمود تھے انہیں ہلاک کر دیا اللہ تعالیٰ نے حد سے نکل جانے والی آواز سے۔ فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَاتٍ، تو جو عاد تھے ان کو ہلاک کر دیا اللہ نے ایسی ہوا سے جو تند و تیز برفیلی ہوا تھی، آندھی کی طرح۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے سخرہا، چلائے رکھا ان کو، اس ہوا کو، علیہم، ان کے اوپر، یعنی ان کے اوپر وہ چلتی رہی ہوا، سب لیال و ثمانیۃ ایام، تو وہ کتنے 7 راتیں و 8 ایام، اور 8 دن وہ لوگوں پر اللہ نے مسلط کیے رکھی، حسوماً، لگاتار 7 راتیں 8 دن ان لوگوں پر اللہ نے مسلط کیے رکھی۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ، اور اگر آپ انہیں دیکھتے تو آپ کو لگتا کہ وہ سب مرے پڑے ہیں، ایسے مر گئے تھے وہ وہاں۔ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَاتٍ، گویا کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں، ایسے پڑی ہوئی تھی ان کی لاشیں جیسے کھجور کے تنے کھوکھلے ہوں، اندر کچھ بھی نہ ہو، صرف چھلکا ہو، ایسے ان کی باڈی تھی، ہو گئی تھی۔ تو آیت نمبر 4 تا 12 میں جن قوموں نے آخرت کا انکار کیا وہ اللہ کے عذاب کی مستحق ہوئیں، اور صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ کفار مکہ آخرت کو جھٹلا رہے تھے اور اس کا مذاق اڑا رہے تھے، اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم مانو یا نہ مانو تو قیامت تو آ کے رہے گی، بلکہ اس کا تعلق قوموں کے اخلاق اور پھر ان کے مستقبل سے ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جن قوموں نے آخرت کا انکار کیا اور دنیا کی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھ لیا، وہ سخت اخلاقی بگاڑ میں مبتلا ہو گئی وہ قومیں۔ اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا اور وہ نیست و نابود ہو گئی۔ یہی اللہ تعالیٰ نے یہاں ان آیات مبارکہ میں فرمایا ہے۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَاتٍ، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی باقی ہے؟ کوئی بھی باقی نہیں بچا ان میں سے وہاں۔
वजा फ़िरौन, और आया फ़िरौन, व मन क़ब्लहू, और उससे पहले जो थे, और फ़िरौन और जो उससे पहले थे वो आए, वल मुहताफ़िकातु बिलखातियात। तो इससे पहले जो बस्तियाँ उलट गई थी ना, वो भी अपने कारनामों की वजह से, अपने करतूतों की वजह से अल्लाह ने उनको उल्टाया था। फ़िरौन और उससे जो पहले लोग थे जो उल्टी हुई बस्तियों में रहते थे, तो उन्होंने भी ख़ताएँ की थी, गुनाह किए थे, इसी वजह से उनका ये हाल किया अल्लाह ने। फ़आसौ रसूल रब्बिहिम, और उन्होंने अपने रसूल को और अपने रब को झुटलाया था। फ़अख़ज़हुम, फिर अल्लाह ने पकड़ लिया उनको, अख़ज़ात राबिया, अपनी सख्त पकड़ के ज़रिए से। अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, अपनी सख्त पकड़ के ज़रिए से अल्लाह ने उन्हें पकड़ लिया। इन्ना लम्मा ताग़ल माउ हमलनकुम फ़ी जारियात, तो अल्लाह फरमा रहा है कि हमने तुम लोगों को कश्ती में सवार कराया जबकि पानी हद से बढ़ गया था, तो यानी आ गई थी, तो उस वक्त हमने तुम्हें कश्ती में सवार करा के तुम्हें बचाया। ले जालहा लकुम तज़किराता वतायाहा ओज़ुन वायात, तो इसमें अल्लाह फरमा रहा है ये इसलिए हमने किया ताकि हम बनाएं तुम्हारे लिए यादगार, ताकि हम तुम्हारे लिए यादगार बनाएं, और उस यादगार को याद रखें, याद रखने वाले कान। फ़ाइज़ा नफ़ख़ा फ़िस्सूर नफ़ख़ातुन वाहिदात, तो आयत नंबर 13 से शुरू करके 37 तक इन आयत में क़यामत का नक्शा खींचा गया है कि क़यामत किस तरह बर्पा हो जाएगी। तो अल्लाह फरमा रहा है फ़ाइज़ा नफ़ख़ा फ़िस्सूर नफ़ख़ातुन वाहिदात, जब सूर में फूंक मारी जाएगी तो उस वक्त क्या होगा, एक ही फूंक मारी जाएगी, एक ही बार। वहुमिलत अर्दो वल जबालु फदक्कता दक्कतम वाहिदा, तो फिर क्या होगा, ज़मीन पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे। फिर सूर में फूंक मारी जाएगी, दोबारा से फूंक मारी जाएगी सूर में, तो फिर क्या होगा, ज़िंदा होकर तमाम लोग अल्लाह ताला के सामने पेश हो जाएंगे, इनका कोई राज ना रहेगा, और फिर इनसे उनकी दुनिया की ज़िंदगी की बाबत पूछा जाएगा कि उन्होंने कैसे ज़िंदगी बसर की, यानी कि मुकम्मल हिसाब किताब होगा, आमाल में दे दिए जाएंगे। फ़ाइज़ा नफ़ख़ा फ़िस्सूर नफ़ख़तुन वाहिदा, जब एक ही दफ़ा फूंक मारी जाएगी, वह हुमिलत अर्दो वल जबालो, और उठा लिए जाएंगे पहाड़ भी और ज़मीन भी, फदुक्कता दक्कतम वाहिदात, फिर जो दोनों हैं ना, ज़मीन भी और पहाड़ भी रेज़ा रेज़ा कर दिए जाएंगे एक ही वार में, एक ही दफ़ा तोड़ फोड़ कर। फ़यौमाइज़िन वाक़आतिन अल-वाक़ियात, तो फिर उस दिन वाक़या होने वाली वाक़या हो जाएगी, यानी क़यामत आ जाएगी। वलशक़्क़तिस समाउ फ़हिय यौमइज़िन वाहिया, और आसमान जो है उस दिन फट जाएगा, फ़हिया, और फिर वो हो जाएगा उस दिन, यौमइज़िन उस दिन, वाहिया बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा। वल मलकु अला अरजाइहा, और फरिश्ते उसके किनारों पर, आसमान के किनारों पर आ जाएंगे। यहमलु अर्श रब्बिका फ़ौक़हुम यौमइज़िन समानिया, तो उस दिन अपने रब का अर्श उठाए हुए होंगे फरिश्ते, 8 फरिश्ते अपने ऊपर, 8 फरिश्ते अपने रब का अर्श उठाए हुए होंगे उस दिन, यानी रोज़े क़यामत। यौमइज़िन
तुरदून ला तख्फा मिनकुम खाफियात, तो जिस दिन तुम पेश किए जाओगे, तुरदूना तुम पेश किए जाओगे, ला तख्फा मिनकुम खाफिया, तो उस दिन कोई बात भी पोशीदा नहीं रहेगी, तुम्हारी कोई बात भी तुमसे पोशीदा नहीं रहेगी, अल्लाह सब जाहिर कर देगा। अम्मा मन ऊतिया किताबहू बेयामीने, और जिस दिन उस दिन जिसको उसका अमालनामा दाएं हाथ में दिया जाएगा, तो उस दिन अमालनामे सब दे दिए जाएंगे और कोई राज भी राज नहीं रहेगा। तो जिनके अमालनामे दाएं हाथ में दिए जाएंगे वो तो बस उनका हिसाब किताब हो गया। अम्मा मन ऊतिया किताबहू बेयमीने, और जिनके अमालनामे उनके दाएं हाथ में दे दिए जाएंगे, फ़यक़ूलु, तो फिर वो कहेगा, हाउम, लो भाई पढ़ो, इक़राउ, पढ़ो, किताबेया, मेरा अमालनामा पढ़ो। खुशी से फूले नहीं समा रहा होगा और अपने सब लोगों को कहेगा कि लो मेरा अमालनामा पढ़ो। इन्नी ज़नन्तु, बेशक मुझे तो यकीन था, अनी मलाकिन हिसाबिया, कि मुझे मिलेगा मेरा हिसाब ज़रूर। फ़हुवा फ़ी ईशात राज़ियात, फिर वो होगा ऐशो नशात की ज़िंदगी में, मनपसंद ज़िंदगी में होगा। फ़ी जन्नतिन आलियात, ऊंची बुलंद बहिश्त में, ऊंचे ऊंचे बागों में। कुतूफ़ुहा दानिया, और उसके मेवे बिल्कुल झुके हुए होंगे उसके पास के, जहाँ से भी वो चाहे वहाँ मेवे तोड़ के नोश फरमा ले। कुलू, खाओ, अल्लाह फरमाएगा खाओ, वशरबू, और पियो, हानियम बेमा असलफ्तुम फ़ी अय्याम खालिया, और मज़े मज़े से खाओ पियो जो तुम आगे भेज चुके थे उन दिनों में, गुज़रे हुए दिनों में, जो तुमने आगे भेजा ना अपनी आकबत बनाने के लिए, उसकी वजह से तुम अब खाओ पियो, तुम कामयाब हो गए हो। खुशी हंसी खुशी जो भी खाना है खाओ, जो भी पीना है पियो, ये तुम्हारे अमाल का बदला है। अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशमालिही, और जिनको उनका अमालनामा दिया जाएगा बाएं हाथ में, फ़यक़ूलु, तो फिर वो कहेगा, या लैतनी, है काश, लम ऊता किताबिया, काश के मुझे ना दिया होता मेरा अमालनामा। वलम अदरे मा हिसाबिया, और मैं ना जानता अपना हिसाब किताब, मैं कुछ भी ना जानता होता। या लैतहा, काश, कान तिल कादियात, तो जो दुनिया की मौत थी वही आखिरी मौत होती, मेरा हिसाब किताब बस हो जाता। मागना अनी मालिया, और मेरे तो कुछ भी काम ना आया जो मैंने दुनिया में कमाया था, मेरा माल मेरे कुछ भी काम ना आया, वो अवेला मचाएगा। हाला का आनी सुल्तानिया, और जाती रही मुझसे मेरी बादशाहत, मेरी सल्तनत मुझसे जाती रही, चली गई और मैं कुछ भी ना कर सका। तो अल्लाह ताला क्या फरमाएगा, खुज़ूहु फ़ख़ुल्लूहु, खुज़ूहु फ़ख़ुल्लू, क्या करो, इसे पकड़ लो फिर उसको तोक पहना दो। सुम्मल जहीम सल्लू, और फिर उसे सुम्मल जहीम सल्लूहु, और उसे जहन्नम में डाल दो, खींच के ले जाके जहन्नम में डाल दो। सुम्मा फ़ी सिलसिलातिन ज़रऊहा सबऊना ज़िराअन, और फिर उस जंजीर में जिसका जो तूल है, लंबाई है, वो 70 गज है। फसलकूहु, फिर उस जंजीर से उसे जकड़ दो। इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, बेशक वो तो अल्लाह बुजुर्गो बरतर पर ईमान नहीं लाया था। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, और ना वो मस्कीन को खाना खिलाता था, ना किसी को रग़बत दिलाता था कि मस्कीन को खाना खिलाओ, ना खुद खिलाता था। फ़लैसा लहुल यौम हाहुना हमीम,
پھر نہیں ہے اس کے لیے آج یہاں کوئی بھی جگری دوست۔ ظاہر ہے جیسے اس کے کرتوت تھے اسی کے مطابق پھر سب اللہ نے سزا تو دینی تھی نا، تو اللہ کہتا ہے کہ اس کا اب کوئی بھی یہاں دوست نہیں ہوگا، وَلَا طَعَامٌ، اور نہ اس کے لیے کوئی کھانا ہوگا، إِلَّا مِنْ غِسْلٍ، سوائے زخموں کے دھون کے یا پیپ کے، لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ، تو اسے کوئی بھی نہیں کھائے گا سوائے گناہ گاروں کے، وہ کھانا گناہ گاروں کے لیے ہی ہوگا۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ، پس نہیں اقسم، میں قسم کھاتا ہوں، بما تبصرون، اس کی جو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور جس کو تم نہیں دیکھتے میں اس کی بھی قسم کھاتا ہوں۔ یہ اللہ نے قسمیں کھائی ہیں۔ انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قول ہے رسول کریم، پیغام پہنچانے والے بزرگ کا، وما ہوا بقول شاعر، اور نہیں ہے یہ کسی شاعر کا کلام۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے قرآن بھیجا گیا ہے، اتارا گیا ہے، تو یہ کوئی کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ تو یہ فرشتہ، ایسے فرشتے کے ذریعے سے نازل ہوا جو کہ جس کا مقام بڑا بلند ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، تم بہت ہی کم ایمان لاتے ہو۔ ولا بقول کاہن، اور یہ تو کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے۔ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم غور و خوض کرتے ہو۔ تو آیت نمبر 38 سے 52 تک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کفار کو مخاطب کر کے کہ یہ رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر یا کاہن کا قول نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے۔ اگر رسول اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کر ہماری طرف منسوب کرتا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ کوئی ہماری طرف کوئی بات اپنی طرف سے بنا لیتا تو پھر ہم اس کی گردن کاٹ دیتے، یا یہ ایک برحق کلام ہے، جو لوگ اس کو جھٹلائیں گے وہ آخرکار پچھتائیں گے۔ ولو تقولا، اور اگر بنا لاتا، علینا ہم پر، بعض الاقاویل، کچھ جھوٹی باتیں بنا لیتے، پیغمبر ہم پر کچھ جھوٹی باتیں بنا لیتے، تو پھر اللہ کہتا ہے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے۔ ثم، پھر لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم اس کی شارہ کاٹ دیتے، اس قدر سخت سزا ہم انہیں دیتے۔ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، تو ہمیں کوئی بھی اس سے نہیں روک سکتا تھا، تم میں سے کوئی بھی ایک بھی شخص اس کام سے نہیں روک سکتا تھا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ، اور بے شک یہ تو ایک نصیحت ہے جو پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ، اور بے شک ہم جانتے ہیں، أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، کہ تم میں سے، ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اس کو جھٹلاتے ہیں۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ جو قرآن ہے، لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، حسرت ہے کافروں کے لیے، موجب حسرت ہے کن کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بے شک یہ تو حق یقین ہے، یقینی حق ہے۔
फसब्बे बिस्मे रब्बिकल अज़ीम, पस पाकी बयान कर। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप पाकी बयान करो अपने परवरदिगार के नाम के साथ, जो कि बड़ी अज़मत वाला है। फसब्बे बिस्मे रब्बिकल अज़ीम, बस पाकी बयान करो अपने परवरदिगार के नाम के साथ जो अज़मत वाला है। अल्लाह ताला की हर वक्त पाकी बयान करते रहो। जज़ाकल्लाह। तो आज ये सूरह अल-हक़्क़ा इख्तिताम को पहुँची। कल हम सूरह अल-मारिज शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और कमेंट्स भी दिया करें और इसको लाइक भी किया करें और आके शेयर भी किया करें। थैंक यू सो मच।